सतनाम। श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री दसम ग्रंथ विच एक कांड बचित्र नाटक है जो सतगुरु जी की अपनी कलम नाल लिखी हुई अपनी जन्म कथा है। यह लिखत बहुमुली ते इतिहासिक है। अपने पूर्वले जन्म बारे सच्चे पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज इउं फरमाउंदे हन। चौपई अब मैं अपनी कथा बखानो, तब साधत जह बिद मोहियानो। हेमकुंट पर्वत है जहाँ, सपत श्रृंग शोभित है तहाँ। सपत श्रृंग तेह नाम कहावा, पांड राज जह जो कमावा। तह हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी। गुरु जी फरमा रहे हैं, हुण असीं अपनी जीवन कथा दसदे हां जिस दा संबंध पूर्वले जन्म नाल है। पूर्वले जन्म विच असीं तपस्वी सी ते तपस्या कर रहे सी ते सानू अकाल पुरख ने सदा भेज के मंगवाया। जिस स्थान ते असीं तपस्या कर रहे सी ਉਹ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਘਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਬਰਫਾਨੀ ਵਾਦੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਸੀ ਗੜਵਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੀਰਥ ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 28,000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਵਾਦੀ ਦੀ ਉਚਾਈ 18-19 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਖੋਜ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਚਿੱਟੀ ਬਰਫ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। सिर्फ अगस्त सतंबर के महीने बर्फ घटती है तां यात्रु बद्रीनाथ ते गुरुद्वारा हेमकुंट साहब की यात्रा करन जाते हैं। गुरु जी फरमाउंदे हैं, 7 बर्फानी चोटियां दियां सुंदर पहाड़ियां हैं जो मानो 7 रिखी बैठे तपस्या कर रहे हैं। ये ओह पवित्र ते सुहावना स्थान है जिथे 5 पांडवां ने कदे जो कमाया सी। महाभारत की लड़ाई के पिछों इस स्थान तो पांडव ब्रह्मलोक नूं गए सन। ऐसे निर्मनुख स्थान उत्ते असां ने बहुत घोर तपस्या की। ऐसे तपस्या के बल नाल महाकाली यानी कि ब्रह्म शक्ति की आराधना भगती पूजा की। एह बिद करत तपस्या भयो, द्वैत एक रूप हवै गयो। तात मात मुर अलखा राधा, बहुबिद जोग साधना साधा। ऐसी आराधना ते तपस्या की कि द्वैत दा अंत हो गया। 2 तो 1 रूप हो निबड़े। पुरख ते परमात्मा विच कोई फर्क ना रहा। दूसरे पासे मेरे माता पिता जी धन सच्चे पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ते माता गुजरी जी ने परमात्मा की भगती की। वड्डे परमात्मा की भगती करदियां होयां कई प्रकार के योग कमाए ते साधना तपस्या कीतियां। उन्हां दे घर पुत्र नहीं सी। वाहिगुरु प्रसन्न होया, तिन जो करी अलख की सेवा। तां ते भय प्रसन्न गुरदेवा, तिन प्रभ जम आयस मोहे दिया। तब हम जन्म कलू मह लिया, चितना भयो हमरो आवन कह। चुभी रही सुरत प्रभ चरणन मह। वाहिगुरु ने प्रसन्न हो के एक पासे तो माता गुजरी जी की कुख राही असां दे संसार ते आउण दा वसीला सोचिया ते दूसरे पासे असां नूं कहा, तुसीं कलयुग दे समय मातलोक विच जाओ। सो वाहिगुरु दे हुकम अनुसार असीं कलयुग विच जन्म ले लिया, पर मातलोक विच आउण नूं चित नहीं सी करदा क्योंकि साडी सुरती वाहिगुरु दे चरनां नाल जुड़ी हुई सी
ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਦੇ ਆਨੰਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਤਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਹਮਕੋ ਸਮਝਾਇਓ, ਇਮ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਠਾਇਓ। ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ, ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਕਹੈ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਪੂਜਾ, ਹਮ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਠਾਕੁਰ ਦੂਜਾ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਮਾਲਕ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ। ਐਸਾ ਕਲਯੁਗ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕਿਨਹੂ ਨਹਿ ਪਾਇਓ, ਬੈਰ ਬਾਤ ਅਹੰਕਾਰ ਵਡਾਇਓ, ਪੇੜ ਪਾਤ ਆਪਨ ਤੇ ਜਲੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਪੰਥ ਨਾ ਕਉ ਚਲੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰੁੱਝੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੌੜੀ ਉਬਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਸਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਈਰਖਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਤਨਕ ਸਿੱਧ ਕੋ ਪਾਇਓ, ਤਿਨ ਤਿਨ ਆਪਣਾ ਰਾਹੋ ਚਲਾਇਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਮਮ ਉਚਾਰਤੇ ਭਇਓ ਦੀਵਾਨਾ, ਪਰਮ ਤਤ ਕਿਨਹੂ ਨਾ ਪਛਾਨਾ, ਆਪ ਭੀਤਰ ਉਰਝਾਨਾ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਰਝਾਨਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਹੂ ਨਾ ਪਛਾਨਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਤਕ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਿੱਧ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਚੌਪਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਚੁਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ, ਜਾਹੇ ਤਹਾਂ ਤੈ ਧਰਮ ਚਲਾਏ, ਕਬੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਚਲਾਓ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੁਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਐਸੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਹਰਾ ਠਾਂਡ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਬਚਨ ਕਹਾਂ ਸਿਰ ਨਿਆਏ, ਪੰਥ ਚਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਪ ਜੇਕਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪੰਥ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਚੌਪਈ ਇਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਪਠਾਇਓ, ਤਬ ਮੈਂ ਜਗਤ ਜਨਮ ਧਰ ਆਇਓ, ਜਿਮ ਤਿਨ ਕਹੀ ਤਿਨੈ ਤਿਮ ਕਹੇ ਹੋ, और किसू ते बैर न गहे हों, जो हमको परमेश्वर उचर हैं, ते सब नरक कुंड में परे हैं, मोह को दास भवन का जानो, या मैं भेद न रंच पछानो, मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमासा। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ
ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਬਚਨ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ, ਉਹਦੇ ਰਚੇ ਜਗਤ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋ ਭਾਖ ਹੋਂ, ਕਿਸੂ ਨਾ ਕਾਨ ਰਾਖ ਹੋਂ, ਨਾ ਕਾਨ ਕਾਹੂ ਕੀ ਧਰੋਂ। ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋ ਮੈਂ ਕਰੋਂ, ਭਜੋਂ ਸੋ ਏਕ ਨਾਮਯੰ, ਜੋ ਕਾਮ ਸਰਬ ਠਾਮਯੰ, ਨਾ ਜਾਪ ਆਨ ਕੋ ਜਪੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਹੋਂ, ਪਰਮ ਜੋਤ ਪਾਏ ਹੋਂ, ਨਾ ਧਿਆਨ ਆਨ ਕੋ ਧਰੋਂ, ਨਾ ਨਾਮ ਆਨ ਉਚਰੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਅੰਤ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਪਾਪ ਟਾਰੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦੂ ਭਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਬਿਥਾਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਪਕਰ ਪਛਾਰੋ। ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਹੋ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਐਨਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਵਾਇਆ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੋਸਬ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ। ਧਰਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਧੰਨ ਹਨ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।